हेलो गाइस, आज मैं अवध होटल में आई हूँ क्यों आए हैं हम अवध होटल में? खाने के लिए कौन હવે ઓસ્ટ્રેલિયાની વાત થઈ ગઈ એટલે હવે પૂરું. હવે ઓસ્ટ્રેલિયા જ પૂરું. क्यों बार बार ऐसा करता है मेरे दोस्त, तू मेरे साथ क्यों बार बार ऐसा करता है? चलो सभी दोस्तों और हमारे YouTube फैमिली को मैडम जी के साथ बताएंगे, अकेले नहीं बताएंगे. હેપી દિવાળી તો અમે કરી દીધું હતું, પણ હેપી ન્યૂ યર પણ કરી દઈએ. हैप्पी न्यू ईयर. એક દિવસ લેટ તો લેટ પણ કરી દઈએ અમે લાઈવ સ્ટ્રીમ કરતા. ઓ મેરા બચ્ચા બड़ा वाला वो मेरा भाई भी है. सब कुछ आ गए हैं एक ही स्क्रीन में. ओह माय गॉड, ये प्यार देखो दोनों भाई का. इसको आई थिंक मैं चेक नहीं सकता. नहीं नहीं, कमर में दुखी जाए પછી. चलो साहब जी, बड़ी माँ पार्श्व की और मम्मी पापा दोनों गए हैं તરવડા. અને ત્યાંથી એ લોકો આવે છે અમરેલી. અમે અહીંથી જઈએ છીએ ચારેય અમરેલી. અને મારા મામાને ત્યાં આજે જમવાનું છે. અને મેં ના પાડી હતી એક વખત, પણ મામીનો પાછો ફોન આવ્યો કે પહેલાં બુકિંગ અમે કરાવ્યું તું, કેમ કે કાલે પાછું જવાનું છે. પણ એ હજી ફિક્સ નથી, અપડેટ પછી આપીશ જે કંઈ હાવ ફાઇનલ થાય ત્યારે. પણ મામીએ પછી ફોન કર્યો એટલે મામીનું મન મારે રાજી રાખવાનું જ હોય, એનું દિલ ના તોડી શકું. એટલા માટે વી આર ગોઈંગ ટુ અમરેલી. અને તૃપ્તિ ભાભીનો ફોન આવી ગયો, ક્યાં પહોંચ્યા? મેં કીધું ઘરે ગેસ્ટ હતા અને હવે ગયા છે અને અમે હવે નીકળીએ છીએ. બરાબર, તો ચલો ચલતે હૈ અમરેલી કી और डिनर पार्टी करते हैं बहुत बढ़िया सी. सॉन्ग बॉन्ग सुनना है? पापू तुमको सुनना पड़ता है. कौन सा वाला? कॉपीराइट वाला. कॉपीराइट वाला हम कैमरा बंद कर देंगे बंदी करेंगे क्योंकि इसमें कॉपीराइट आएगा तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे. वो पैसा तब नहीं लगाएंगे उसे. क्या करेंगे बता. बता दे मेरे दोस्त. बंद कर देंगे अगर कॉपीराइट आ गया तो. एडिटिंग कर देंगे अंकल. 4K 60 ये इतना पिक्सल है. जितना पिक्सल तो रहता है ना, इसलिए तो ये लिया है मैंने. 4K मतलब 4060 पिक्सल. ज्यादा नहीं तो ज्यादा. 60 FPS होता है और 4K रिजोल्यूशन होता है. कौन 4K? 60 FPS इतना अच्छा नहीं लगता मेरे को. एक सेकंड में 60 फोटो जो खींचता है ना, उसको 60 FPS कहते हाँ हैं. वो तो पता है. पता है ना? हाँ वो तो पता है. फ्रेम पर सेकंड. हाँ, फ्रेम पर सेकंड, क्योंकि ये कैमरा भी वीडियो रिकॉर्डिंग तभी करता है, उसमें फोटो खींचता है. स्लो मोशन में थोड़ा. एक सेकंड में 60 फोटो खींचे उसको 60 पिक्सल बोलते हैं, FPS बोलते हैं. और 30 फोटो खींचे उसको 30 FPS बोलते हैं. अगर स्लो मोशन में अगर तो 120 भी हो जाता है, 240 भी हो जाता है, 960 भी हो जाता है. स्लो मोशन में फिर आवाज नहीं जाती मेरे दोस्त. ऐसा ना, पर स्लो मोशन में ज्यादा FPS होता है, ऐसा बोलो. તું અહીંયા રોકાઈ જા બેટા, એટલે મારા કન્ટેન્ટ ની ઉપાધિ નહીં. मैं कैमरा के पीछे भाग रहा हूँ कि क्रिकेट के पीछे भाग रहा हूँ. ये कैमरा के पीछे भागू या क्रिकेट के पीछे भागू? दोनों जगह फेम तो मिलेगा ही. फ्रेम तो मिलेगा ही. कैमरा लगा के सीधा छक्का चौका मार देंगे. हाँ, वैसा करेंगे. ऐसा करेंगे. चलो अभी चलते हैं, वरना वहाँ सब लोग खाना खाने बैठ जाएंगे और हम लोग और अभी हम पहुंचेंगे. रास्ते में रहेंगे. और खाना खाना बैठ जाए उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बापूजी का फोन आ जाएगा तो फिर अगरा पड़ेगा. अगरा पड़ेगा. अगरा पड़ेगा ना, अगरा पड़ेगा ना. बापूजी का फोन आ जाए तो अगरा पड़ेगा. ऐसा होगा. तो चलिए चलते हैं अमरेली की ओर. વ્લોગિંગ છે ને મેડમ નથી કરવા દેતા ને, બે છોકરા નથી કરવા દેતા. એને બેને છોકરાઓને ગીત સાંભળવા છે ને, મેડમને બેક ટુ બેક ફોન કોલ્સ શરૂ થયા છે અત્યારે. Back to back, हाँ. અને અત્યારે બધા ફ્રી થયા હોય એટલે મેડમને એના સ્ટાફને આંદે ને એમ બીજું કઈ આમ તેમ સગા સંબંધીઓ વાળું તો દિવસે પૂરું થઈ સવારે ગયું પૂરું થઈ ગયું છે. અત્યારે સ્ટાફ વાળું શરૂ થયું છે. એટલે મેડમને ફોન કોલ, બાળકોને ગીત અને મારું ડ્રાઇવિંગ, ત્રણેય કામ શરૂ થયા છે. એટલે લોગિંગ થતું નથી. એટલે જે કાંઈ ઠપકો દેવો એ મેડમને કમેન્ટ સેક્શનમાં આપજો.
અને અત્યારે એ તો કોઈ ટ્રાફિક એ રોડ ઉપર એવું છે હા, બસ મારે એની એમાં ખાસ તો કોન્સન્ટ્રેશન ઈ. રાખવું પડે કેમ કે અત્યારે નહીંતર રોડ પર અમારા traffic ય હોય. અમારા વિસ્તારમાં એટલું બધું ટ્રાફિક હોય નહીં પણ ફક્ત ને ફક્ત દિવાળીના 10-15 દિવસ જ હોય એટલા પૂરતું જ હોય. પછી અમે આ ટાઈમે નીકળ્યા હોય ને ત્યાંથી જઈએ ને આવીએ ને ત્યાં સુધીમાં વધીને 10 ગાડીઓ કદાચ સામે મળે ને એકાદ બે ને અમે ઓવરટેક કરીએ એક બે અમને ઓવરટેક કરે એટલામાં પૂરું થઈ જાય એટલામાં ડેસ્ટિનેશન પૂરું આવી થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં તો પણ સરસ મજા છે આ ટ્રાફિક નો આનંદ હોય એક હા એમ અમને અમારે એવું થાય ને કે અમારે આ રસ્તાઓ ઉપર પણ હા, અમને એમ. ગાડીઓ જોવા આ મળે રોડે ધમધમે છે એવી ફિલિંગ અમને આવવી તો જોઈએ એટલે મજા આવે છે સરસ બધે ઉત્સાહનો માહોલ હોય ને તો જ લાગે બધા અત્યારે બહાર નીકળતા હોય નહીં ખાલી ટ્રાફિક જ નથી આવું નડે કાળો ઓલી કાળો આપણે સુરત થી આવતા હતા ત્યારે ઓલી બળદ એક આવ્યો હતો ને એમ અત્યારે સેન્ટરમાં એક આવેલો આવતો હતો આપણે તો સાઈડમાં હતો અત્યારે એક સેન્ટરમાં હતો ઓલો હોર્ન વેગન ત્યારે એટલે મેડમ બોલા કે આવું કંઈક નડે એમ चलो चलते हैं अमरेली बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम पहुंचने ही आए हैं ત્યાં સુધી મેં એક બે ગીત શત્રુજી તો અમે સાંભળી લઈએ. પસાર કરી લીધી પણ બાળકોના એક બે ગીત બાકી છે યાર વાર પૂરા થઈ જાય અત્યારે હવે અમને એમ થાય કે અમારા કુંડલામાં ડાયવર્ઝન છે એવું નથી અમરેલીમાં ડાયવર્ઝન બધે છે ને ન્યાય તે રેલવે વાળાનું જ છે હા એ ઓલું કંઈક ફાટક હા નવું બને છે crossing બને છે એટલે જો આ લોકોને શું સમજો ને આ માહિતી રેસિડેન્શિયલ સોસાયટી છે જે આ છોકરો તો ધરાઈ ગયો નહીં જમીન તો હે જમવાનું બંધ છે ને ये तो तका मेरे बेकार किसने मारा पप्पू पापू ने नहीं मारा होगा तेने तूने मारा होगा पापू ने मार दिया मेरा मेरा बेटा इतना बड़ा होता है पर इतना छोटा दकार नहीं मारा मैंने का दादा હું કરતા હતા ફેશન છે એવું કહેતા હતા થોડુંક કામ તુંય કર હા 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 લાગો બધાને પગે લાગી લ્યો પછી હું કરું હાલો પછી આ બધું આવજે હો પાછી લ્યો લો લાઈટ દ્રુપતિ ભાભીને લાગી લેવાનો હા તો લાગી મોટા જ છે શું છે બેટા હવે તો બસ આ મૂકવા હાટું થી તો લેવાનું છે અરે એમાં કાંઈ ન ઘટે એ તો ડાય દીકરી છે હોટલનું મજા આવે કા બેટા અમદાવાદ આવ્યા જ નથી ભાભી હમણાં અમદાવાદ આવ્યા જ નથી એમ કોને આને પણ તમે અહીંયા નો આવવાના હું તો. આને વેકેશન આને વેકેશન હવે રહ્યું નથી. આ બધા સન્ડે જશે ને ઓલી દીદી કે ઈ બધા તો કોઈની રાહ જોવે. પિયર આવશે આવું જ પડે ને એમાં તો ના ન પડે બે વાર જ મેળ પડે વેકેશન અમારે એવું જ થઈ ગયું બોલો અમારે તો એવો નહીં મેળ પડતો વેકેશન પડે એટલે અહીંયા આવવાનું રહે ક્લિયર અલગ પણ મારી દીકરી તો ડાય દીકરી છે આ તો નહીં નહીં એને એ ટેવ હોય અમારા મામી છે ને હવે ફોરેન ટ્રીપ જ કરે છે. મામા આખા વર્ષનું બાકી છે ક્યાં ક્યાં જઈએ હવે એ કહી દો તમારો 2-3 વખત 4 વખત જે કંઈ હોય એક સાથે અમેરિકા ગયા પછી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ને યુરોપની યાત્રા કરી આવ્યા અને ત્યાર પછી હમણાં છેલ્લે થાઈલેન્ડ ગયા જો આ એક વર્ષનું છે આ બધું હાલચાલ બંધ થઈ ગઈ ને તો હજી ધડબડાટી બોલામાંથી દર વર્ષે છે ને એક સપનું જ જોવાનું કે વિદેશ તો જવાનું જ. પૂરું કરવાનું અને થોડું ઘણું નહીં હા, હવે ઓસ્ટ્રેલિયા જાવ વિયેતનામ જવું હતું પણ અટવાનું થોડું હવે પણ ઓસ્ટ્રેલિયાનું કહી દીધું મામા હવે ઓસ્ટ્રેલિયાની વાત થઈ ગઈ એટલે હવે પૂરું હવે ઓસ્ટ્રેલિયા જ ટૂર થશે લોકપ્રિય જાય. સરસ સરસ એ મામી હવે એ તમને શોખ એટલો રહે અને ને ઈ જાપાન સારું અને મેળે જાપાન પડી જાપાન આ જાય વર્ષમાં બે જાપાન જાપાન ને ઓસ્ટ્રેલિયા તૃપ્તિ ભાભી યાદ રાખજો જાપાન
ઓસ્ટ્રેલિયાનું તો ખબર એને ખબર છે કે ત્યાં તો જાશે જ હવે. દિયા તું તો બહુ બેટા મોટી થઈ ગઈ. મેં તને સાવ નાની એવી જોઈ હતી. ઘણા ટાઈમથી એટલે લાગે વધારે. અને દીકરીઓને વધતા જરાય વાર ન મામા નહોતું ને એટલે એને જો ટ્રેડિશનલ અરે વાહ ભાઈ વાહ, એ તો એટલો શોખ તો હોવો જ જોઈએ ને. વાળતા નહીં હો ભાઈ. હા એમ ખોવાવો ન જોઈએ મામા. આ લોકોને ફોટા પૂરા જ નથી થતા, એનું શું કરવાનું? તો તરત કેવું આમ તેમ એટલે મેચિંગ મેચિંગ છે, એ તો મને ખ્યાલ જ ન આવ્યો. આ તો ખ્યાલ જ ન આવ્યો. વચ્ચે આવી ગયો રાઉન્ડ સાહેબ. હાલો. હાર્દિકનો ફોન આવ્યો હા તો મામીને પહેલા ઉપર મોકલાનો એટલે બાકી ફોન કોઈને કરવાય ન પડે. હા મામા, એ એડજસ્ટમેન્ટ થઈ જાય ને ઉપર જાય ત્યાં તરત. કેવું ચાલે બસ આમ એઝ યુઝ્યુઅલ બધી બિઝી શેડ્યુલ, નવરા પડીએ નહીં કંઈ. હું ઓલ્ટરનેટિવ ડેઝમાં મૂકતો હતો ને હમણાં રેગ્યુલર મૂકવા માંડ્યો. હું એવું વિચારતો હતો કે હમણાં બ્રેક પાડીશ, એના બદલે રેગ્યુલર બ્લોગિંગ શરૂ થયું અને રેગ્યુલર અપલોડિંગ એ શરૂ થયું. હવે તો આમ સ્પીડે આવી જાય ને સ્પીડ આવી જાય પણ ઓલો ટાઈમ જે લાગે એ તો લાગે છે એડિટિંગનો આને, કેમ કે મારે તો બધું મારે જાતે કરવાનું. પણ એટલું આમ રેગ્યુલર થાય ને ઈ હા, એ તો કન્સિસ્ટન્સી તો રાખવી જ પડે, તો જ મેળ પડે. हेलो मेरा बच्चा, अपने को साथ में खाना खाना है ना? બિલકુલ बिल्कुल. वो बंद है. માઇક કે ના स्टार्ट करना है? અભી નહીં अभी नहीं. हम गेमिंग चैनल में चालू किए नदी है क्या भरी अभी तू बेटा? थाईलैंड गई थी? चोट ले ली थी थाईलैंड गई थी बेटा? પછી ત્યાં ઓલા ઝૂમાં ગઈ હતી તું? ઝૂમાં ઓલા ટાઈગર પાસે ફોટો પડાવ્યો હતો? ઓલા ટાઈગર પાસે ફોટો પડાવ્યો હતો? હા, ઠીક છે, મમ્મીને પૂછી લઉં પહેલા. એટલે મેં કહું તો બેબી ટાઈગર છે ને બીજી હતો બહુ ટ્રાફિક હતો એટલે એને નથી પડાવ્યો અમે પડાવ્યો છે ટાઈગર પાવનો તો અમારે એક ખાલી ફિક્સ બાર, છે, એક બાર. મંચુરિયન બાર પડાવ્યો. બાકી બધું ગમે. જો ને આવી ગયું આમાં આ બધું એટલે મમ્મી લ્યો ને તમે કંઈક કહેવા જે લાવે એમાં બધાને થોડું ટેસ્ટ કરી લે. મજા આવે એમ તો મહેમાને જોડે રાખવાનો હોય સાહેબ સાહેબ તમારે કહેવાય એ આમાં જ કઈ તકલીફ પડે વડીલ કેવા વડીલોને એ બધું વડીલોને જ કરવાનું અને ફટાફટ કહી દે ને તો ટાઈમે પૂરું થાય. ચલો હવે અમે આજની અમારી જર્ની ડિનર પાર્ટીની સૂપથી શરૂ કરીએ છીએ. સૂપ આવી ગયું છે. રિયાબેન તારે કયું આવ્યું? હોટ એન્ડ ટાવર. બા હું કે બા એમ કે ના હું નથી કહેતી એમ. જવાબ જ નથી દેતી બોલો બોલો શું ધિયા. મને એ ગમી ગઈ છે, શું કરવું છે? લઈ લઉં? થોડુંક જોરથી બોલ. હા એટલે હું તો લઉં. એમ નહીં તો તમે તમારી બીજી મગાવી લ્યો એમ. એમ જ ને.
આવકમાં સૌથી વધારે સ્ત્રોત ઈ ક્લિનિક ઉપર. એમ હા અરે વાહ. સાહેબને એમ એટલું બધું બોલાવી દે કે ઈ પણ ન્યા છે વધારે કેમ કે સેટઅપ જૂનું ઈ રહ્યું ને આ જૂનું setup એનું બરાબર. એટલા માટે. એટલે સાહેબ કદાચ આમ તેમ કરતા હોય તો મેં કહી દીધું મામાને એ કે એવું નહીં કહેતા એમ. એ ઓલું ખરીદીમાં શું છે લિંક મોકલવી પડે કે બારકોડ મોકલવો પડે પછી આગળ પેમેન્ટ કરે એ તો અઘરું થાય ને. હમણાં મારે એવું થાય છે આ કંઈક જાય ને ખરીદી કરવા તો હું એને કહું કે એને કહેજે એને કે એમાં પેમેન્ટ કરવાના કારણ કે પૈસા હવે હોતા નથી. મને ગામમાં જતી હોય ને મને કે પૈસા આપો મારી પાસે હોય તો આપું ને. હવે પૂરા થઈ ગયા કામામાં અત્યાર સુધી બધું કરી નાખ્યું હવે પૂરા ન થઈ જાય એટલા ટાઈમે એટલે પછી ઓલો ઓનલાઈન પેમેન્ટ हेलो गाइस होटल में खाना खाने आई थी અરે હિન્દીમાં શરૂ કર્યું છે तो हिंदी में તો આખા ભારત દેશમાં જશે શું हिंदी तो અંકલ તો ખાલી ગુજરાતવાળા છે हमारे हिंदी इंग्लिश बे અંકલ ખાલી ગુજરાતવાળા છે ઇન્ડિયાવાળા નથી કેમ કરશું એનું થઈ જશે સેટઅપ નીચે જઈને हेलो गाइस, आज मैं अवध होटल में आई हूँ क्यों आए हैं हम अवध होटल में? खाने के लिए। खाने के लिए कौन कौन आए हैं? बा दादा अंकल आंटी फिर दिया ने क्या क्या खाया? नान, सब्जी, हाँ, और कौन सी नान खाई थी? चीज नान, चीज नान। और सब्जी कौन सी खाई थी? काजू करी मसाला। काजू करी मसाला। और दिया को और क्या पसंद है? पनीर पसंद है। એ મામા આપણે કેમ આવો ફેરફાર કર્યો ઊંધું કેમ કર્યું આ વખતે બરાબર જ છે હું તો કાંઈ નથી અમે વચ્ચે ગમે ત્યારે આવીને જમી જાઓ ભાઈ બીજ ગમે ત્યારે વરસમાં વચ્ચે ગમે ત્યારે આવીને કરી જશો એમ? આની કરતા આનો વધે મામા પછી આવો હાલો મામા. આયોજન ફ્રી કરીને ટાઈમમાં બાકીનું એટલે અમે છે ને એકાદ દિવસ તમને યોગ્ય લાગે ત્યારે છે કે નહીં હોય અમે ભાઈ બી જમી જાઓ તમારે કોઈ ફિક્સ ટાઈમ નહીં ગમે ત્યારે એમ બરાબર અને તમારે તમને ટાઈમ અનુકૂળ મળી હોય જાય તો એકાદ વખત ભલે થોડીક વાર તો થોડી વાર આ વખતે તો નહીં પણ ફરી આવે ત્યારે ફરીને આવે ને ત્યારે શનિવારે જો નીકળ્યા હો ને શનિવાર તમારો ઓફિસ ચાલુ છે આજે જવાય તમારે તો વર્ક ફ્રોમ હોમ ચાલે આઈટી વાળાને ન વાંધો આવે કાર્દીભાઈ તો દિયાબેનને પાછું ત્યાં આપણે કંઈક જાતે બનાવીને જમવું છે કે એને પોટ ડેડી જવાના જ ને એમાં નથી જવા દેવા કાંઈ વાંધો નહીં અનુકૂળતા પડે અને મેળ પડી જાય તો પ્રયત્ન કરજો મિલાપ બધા અહીંયા હોય મિલાપ બધા અહીંયા હોય એમ હાલો મામા यहाँ एम तो हो हेलो मेरे दोस्त आपको कुछ बोलना है क्या आपको कुछ बोलना भी है क्या? हाँ क्या बोलना है बता दीजिए वो निकालना नहीं है ऐसे ही बोल दो कुछ नहीं हेलो गाड़ी में अपनी गाड़ी में આપણે બેસી જાઓ ચાલો તો મસ્ત મજાનો ડિનર થઈ ગયું સરસ મજાની નાની એવી ટ્રીપ થઈ ગઈ સાંજે સાવરકુંડલા ટુ અમરેલીની અને એક ફેમિલી ડિનરનો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ ગયો અને હવે જઈએ છીએ ઘરે એટલે હવે આપણે મળીએ ફરી પાછા નવા બ્લોગમાં ક્યારે મળશું નવા બ્લોગમાં આવતીકાલે આવતીકાલે જ તે હા હમણાં તો હા એમ કારણ કે આમેય હવે દિવાળીનો ટાઈમ છે એટલે નવું નવું કંઈક પ્રોગ્રામ ફેમિલીના ઘરના બનતા જ રહેતા હોય એટલે જોઈએ કાલે એવું કંઈક ગોઠવાશે તો આપણે ફરી પાછા નવા પ્રોગ્રામમાં નવા દિવસમાં નવા વ્લોગમાં મળીએ ત્યાં સુધી બાય બાય ટેક કેર એન્ડ વન્સ અગેન હેપી ન્યૂ યર ટુ ઓલ આવનારું વર્ષ તમારા બધા માટે સરસ મજાનું સુખ સમૃદ્ધિ અને સ્વાસ્થ્ય લઈને આવે એવી અમારા તરફથી આપ સૌને શુભેચ્છાઓ બાય બાય